Terima kasih benar. Tim bibinya diulah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. لا عدت الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة وجيب لله يعيش ناسقا فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أعراض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنمهم آدم إدريس نوح هدوم صالح وإبراهيم كل منتظر وإسماعيل إسحاق جدا يعقوب يوسف متى شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بنا وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشياء منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورزوان تدا 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المدى وصوف الخليل فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول من نبي من آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب ومشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة
أتم قبل غير 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سارية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ربية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاختار النبي المقتفى عائشة وحفصة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرق وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام صلاة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي صادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وقائد المعجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعباده والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين من شيخنا جميعا وسلم الله روحي على مسجد اللهم بن عيسى ثم سيد الباقي مقدم محمد بن أبي علوي وإلى من قد بن علوم محمد بن عمر الغزالي وقل أحضر بيازل البصري وقل معهم شام بن عبد الجليل وشيخ محمد بن عبد الكريم الصامد ومولانا الشيخ محمد عصر بن عبد الله البدري والشيخ محمد كسر الأنوار بن الحسن البدري والشيخ محمد شروني أبدا بغير عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الله الصقبول والشيخ محمد صالح بن حجي محمد جرمل بن حجي سعد العلبي وإلى روح الشيخ محمد كريم محمد شفيع الناس عمتي وخصوصا إلى روح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عكل بن العلوي وجميع مشايخنا وليكم بأن الله الكريم يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى البيت من بركتهم أسرار محضرهم ولمن رفعتهم في الدنيا والآخرة. وإن الله الكريم يرزقهم ببركة ما جمع دور المفلسة وعافية مع كلمة المتعبد النبي الله والباطن في عافية والسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الختم عند الأمور على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim wa afina wa wafana ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim.
Alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia kepada kita bersama, diberikannya kita hidayah dan taufik, kesehatan, keafiatan kita pada kita kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita di rumah selalu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu akhlak, halaman 30. Nah, 2 kali belajar habisin karena mungkin ilmu tauhid masuk ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bih. Pasal yang ke-17 menyatakan haram minum minuman yang memabukkan. Nah, ini khamar ulanglah. Semalam sudah mengajarkan tentang bunyi-bunyian yang diharamkan mendengarkannya. Sekarang pulang makanan minuman yang haram memakannya, yalah. Ini minuman lah. Nah, jadi ujar musannif menyatakan haram minum minuman yang memabukkan. Menyatakan pertegahan atau larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang haram minum arak, anggur, minuman keras dan minuman yang memabukkan. Karena minuman-minuman itu orang akan jadi hilang akalnya. Nah, jadi kenapa dulu alasan agama melarang minuman keras, yalah, atau sejenis kayak itu? Karena menghilangkan akal, yalah. Sedangkan akal ini adalah salah satu anugerah Allah Ta'ala yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kita. Lalu dihilangkan akal tuh, akhirnya karena bisa berbuat yang lebih baik gara-gara akalnya hilang. Sedangkan akal itu adalah nikmat Tuhan yang sangat mulia. Nah, adalah dulu di pesantren tuh digelar nyos. Dulu orang ke anak kepala sekolah, alakian malah apa nih, nang gara-gara sering mengkonsumsi narkoba, jadi ini apa yuk awaknya tuh kayak tuha, padahal kayaknya alam masih tapi kayak potongan tuha. Kenapa ya? Karena mungkin urat-uratnya itu patogetan sekali gitu. Nah, kalau kayak narkoba ini lah, itu menghancurkan total walaupun lambat. Narkoba ini jaringan-jaringan saraf kita ini lambat diputusnya, tapi karena bila setak sudah putus, itu kata orang lagi diperbaiki, sulit diperbaiki. Beda awan apa ya, melihat atau mengkonsumsi nang melihat nang kada baik. Nah, misalnya lapian ke-7, nauzubillah ya Allah, ada orang ke-7 nonton porno, itu merusak otak juga sama tuh. Jadi jenis apa itulah merusak otak. Narkoba bang merusak otak juga. Tapi kalau narkoba ini permanen rusaknya, ada orang bikin lagi. Kalau sudah paget dah harus kan. Makanya orang minum narkoba ini biasanya rajin lah, kada mau dikontrol lagi tuh orangnya tuh. Kenapa ya? Karena paget kurang sarafnya. Tapi beda dengan orang yang nonton porno. Merusak otak juga orang tuh, tapi kada permanen. Bila inya tobat, diampihi, itu kau mengembalikan pulang otaknya tah. Walaupun maaflah berbungol orangnya. Nah, tapi kalau kalau narkoba ini menghancurkan permanen saraf-saraf kita. Nah, sedangkan tadi akal itu adalah nikmat Tuhan yang sangat mulia. Allah Ta'ala melarang keras minuman itu dan akan menghisab kepada siapa yang melanggar larangannya itu. Nah, secara segi kesehatan dilarang, apalagi segi agama. Dan ada jauh lah masalah narkoba. Memakan atau meminum zat-zat kimia yang dibolehkan aja gitu, berbahaya bagi kesehatan dah. Maaf misalnya lah, wah ini makanan minuman banyak disisipakan bahan-bahan kimiawi. Misalnya minuman apa lagi misalnya Pantar, ya Allah jenisnya senang itu. Apalagi minuman kaleng, energi itu banyak minuman berasal dari zat kimiawi. Bila orang mengkonsumsi nangka itu karena Tuhannya berbahaya, itu baru nang halal, apalagi nang haram, iyalah. Nah,
Misalnya nang rajin nang zaman bapak waktu bapak aliyah tah ada nang kayak nang campur-campurnya nang kayak apa extra jus campur lagi macam-macam tah mungkin pian jarang mendengar itu tapi bagi dunia nang kayak itu orang biasa-biasanya karena kan biasa ada di Muntah itu lah orang Muntah itu aja serang terangannya ditagur kalau di kuitan sama anak sama tau lah limpuk tau lah ada judul zaman limpuk dulu tau lah limpuk lah lem tapi baiknya fok oleh ada warna nang hijau kayak itu dua macam tuh nah hijau itu lancar digunakannya untuk hiutnya mulai lalu karena akalnya tapi ya antar melayang-layang itu nah itu berbahaya banget tuh wah ini mungkin sekali dua kali tapi ini rancak lalu kan merusak jaringan saraf segi kesehatan dari segi mental orang tua terganggu bener tuh tapi ya karena temperatur sifatnya tuh kan dibaikin ini di muka sini nih yang teganya lo pak nya no anakannya beda nah, sini di muka sini pak ya udah isi orangnya di muka beda di muka nya majelisnya kadang-kadang sekolahan bisa berdiri aja pada berdiri kan kita seapa kawan datang alhamdulillah saya itu dapat pahalanya pian bila mulai awal datang terbanyak pahalanya bila tetap dapat pahala nah, kalau ini pernah subhanallah situ aja orang baca lalu dijar orang separuh dijar kan bapak jalan nah. Jadi siksa Allah di neraka mahadang bermula telah tersebut di pasal 14 ada dosa 14 nah bagaimana besar dosanya orang minum itu sama ganalnya besarnya dosanya dengan dosa orang menyembah berhala orang menyembah berhala itu syirik sama dosanya nang itu tuh auzubillah lah mudah-mudahan kita nih lah kampung kita daerah kita terhindar dari peredaran narkoba makanya kan perhatian benar atau bila ada ading lelekian atau kakak lelekian lah atau mungkin diri pian sendiri nah, itu banyak ini orang ini ada mana orang kota orang lalu kau berduit kah bila kau diidarakannya ya oleh nah berbahaya benar adapun sesungguhnya bagi mereka yang jadi pemabuk pertama-tama tiada akan diterima Allah Ta'ala segala sembahyangnya nah sembahyangnya akan diterima orang mabuk ya Allah mabuk boleh tiada diterima puasanya nah, orang yang mabuk lah tiada diterima amal ibadahnya yang lain nah nauzubillah jadi kita jangan sawat coba-coba kalau kami lakian tuh biasanya rajin pemulaan sebelum narkobain apa rajinnya itu ya baruko nyala bila baruko tuh maco tuh bang besi kita tuh kesatria atau jegau nah mungkin di TV malah jadi bibinin baruko nya lah baruko ada lagi ini apa pulang jadi apa tuh apa yang mulai dari situ hukumnya makruh bangla walaupun kada haram mengandung rokok tuh tapi kira kalau sebab kenapa jadi dimakruhkan karena itu menyebabkan rusaknya kesehatan nah jadi rokok pemenang karena berlanjut itu akan berbahaya di dalam kuburnya disiksa dengan api neraka sampai hari kiamat ketiga baginya dari kubur hitam mukanya nah orang yang meminum minuman keras ini karena di hari kiamat tuh muanya hilang adalah kisah apa tuh seorang pemuda yang muanya hilang muanya hilang ada namanya kayak babi itu mungkin gara-garanya lagi dosanya itu apa meminum minuman keras menakutkan lidahnya keluar panjang tajulur dari kiamat tekanannya sampai ke dada air liurnya nih keluaran terusnya mengalir terus dari mulutnya yang amat busuk baunya di hari kiamat tuh orang bilang sakit kepala isinya tuh merasa tersiksa datang orang peminuman keras nih padahal kada minum kada tapi awaknya itu berbau
Sampai liur-liurnya itu bau jurang, ikan ini menyakiti kami, sudah kami ini sakit di neraka, ikan pulang menyakiti bau ikan ini jurang liurnya. Tiap-tiap orang sangat benci melihatnya dan tak mau dekat darinya. Tadi ialah bila orang berbau itu kan laki. Di dalam neraka diberi minuman darah dan nanah yang mengalir daripada farji perempuan yang berzina. Alhamdulillah. Selain itu dia minum air bisa ular yang amat busuk baunya. Kira mau minum air, minum racun kira mati tidak? Pati ini. Lalu kayak apa nih bayangannya nih? Baru saja di dekat mukanya rontuklah daging mukanya. Ini misalnya disuruh minum apa ya? Minuman neraka tadi. Hanya parak muha sudah ya. Sudah mau hanya apa ya? Apa jurang itu apa nih plastik tuh awan karena api itu namanya. Lumuh dah muhanya nih. Hanya parakan diminum makan pulang hancur awaknya tuh. Terus sampai sampai berkekalan karena ingat tuh sisanya namanya itu. Nah, baru saja didekatkan sudah runtuh udah daging mukanya dan bila diminum hancur badannya. Nah, itu siksaan bagi orang minum minuman keras atau sejenis narkoba itu. Maka inilah siksanya orang yang minum minuman yang haram itu adanya. Nah, bebas saya bilang lah. Nah, ya habis dan sabab. Lalu karena hukuman atau bagaimana tentang pengaruh alkohol, kenapa jadi agama melarang kita? Ya, alkohol atau apa lagi? Ini kan alkohol lah hamar itu adalah minuman keras zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa ada di sini hamar tuh ada. Ini ngarannya alkohol. Nah, ini orang bilang mabuk tuh pakai apa ya? Pakai alkoholnya atau biasanya rajin campuran obat-obatan penyalahgunaan obat ya. Misalnya ada banyak anak-anak aja yang bikin salah, makanya bodrik campur apa-apanya. Lalu awaknya tuh pindah-pindah kepalanya. Lalu kalau sadar, ngolongnya memang siang itu lah. Nah, para minyak kayak itu. Nah, biasanya melupakan saat-saat nakal nyaman, iyalah. Mungkin bakas apakah lalu ia mengkonsumsi nangka itu. Nah, padahal apa tuh merusak jaringan otak iyalah. Nah, lalu apa dampaknya kenapa agama melarang makanan minuman yang beralkohol atau khamar itu? Yang pertama dulu, khamar atau alkohol itu atau penyalahgunaan obat itu menyebabkan orang yang memakannya itu kayak orang gila. Nah, kan sudah orang mabuk lah. Di TV aja deh. Mau dikakai ini bang soalnya lah. Nah, nauzubillah biarlah. Kami sulam di pesantren tuh waktu belajar di Sungai Malang kan masih belum bisa ketat. Jadi berdudukan di Hambin belajar di Hambin. Halkahan kan di Hambin belajarannya. Soalnya ada uang detong sambil nunjuk boleh. Kami enggak kayak aja. Betul uangnya pinang kayak apa? Kuring seorang, ujing ujar buahnya jangan dilawan nih. Ngapain melawan orang gila? Sama paling gila juga. Jadi adalah yang kita lajari Quran, kakak bapak kan bagian apa tahsin Quran. Jadi disuruh paguruan melajari buan pemudaan orang tua. Nang betatu tato tuh ada nang betatu tato. Buan bang nih, buan preman ada nang tobat. Jadi bunyi ada kisah-kisah topang narkoba atau minuman keras itu macam-macam ada efeknya tuh untuk kebanggaan diri. Pokoknya bila mbah minum itu bakal dipanggal tangan gitu ada merasa lagi dia saking pawaniannya yang paling bangga di wani itu bang deh. Ada juga maaf sagian orang apa nih sagian birahi. Sagian apa tuh sagian hubungan seks ada juga orangnya aja pendiam benar kalau bisa bandir. Saya mbah minum itu apa ya? PD-nya luar biasa ada nang kayak itu. Kayak karet ketunya kayak apa kami ngomongin tuh. Jadi fungsinya tuh macam-macam. Nah, kayak orang gila itu bang, iyalah. Istilahnya tuh tati lanjang bersupan kadenya. Ditawakan karena jadi masalah ini. Kenapa ya? Karena ini apa ya? Kayak orang gila. Mau di TV aja pilih aja bang lah, lain gilaannya lah, diincar aja. Yang kedua, kenapa agama melarang
minuman-minuman yang beralkohol, yang khamar, yang narkoba. Khamar atau minuman keras itu akan menyebabkan orang yang minumnya hilang akalnya dan hilang hartanya. Nah, itu secara akalnya lah. Bila minum atau narkoba nih, akal itu kan udah berfungsi lagi. Yang kita takut-takutkan itulah karena rancak mengkonsumsi, lalu otaknya apa nih? Paket sarap-sarapnya itu yang berbahaya benar. Lalu orangnya itu kayak omong-omong tuh enak. Nah, sayangnya pada orangnya pintar, bagus, tapi kenapa ya? Karena terlilit oleh apa ya? Masalah lalu perginya kemana? Narkoba, nauzubillah. Ya. Untung mesinnya cepat ampih lah, belum tak paketin lagi. Andai kita paket kayak apa ya? Nah, ya kawan bapak tuh, kada kawan pala. Ya kemudian tingkatan anak kepala sekolah. Mau hanya kada bungas lagi, orangnya pina linglung. Ya, untung alhamdulillah waktu masuk pesantren itu ya mulai bertobat deh. Di sekolahan raha, gitu ya, di sana raha. Di situ sekolah ini salam tuh. Nah, alhamdulillah kawa apa ya? Maaf ini orangnya mungkin sudah alhamdulillah bagus deh. Tapi ya kawa disadarkan. Andai kita kada sadar kayak Pak minta. Nah, akal hilang, harta hilang. Sebab bila orang mabuk tuh apa yang dicari dicarinya tadi narkoba lah, maulah kada berduit lah. Terkadang lagi bisa mengambil duit orang. Nauzubillah ya lah untuk menghalalkan segala cara mendetakan itu. Lalu karenanya merusak dan menghancurkan sesuatu barang yang ada yang di hadapannya. Kalau hilang harta. Yang ketiga, orang minuman khamar itu akan menyebabkan orang namanya itu tercegah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lah orang nang narkoba, orang nang apa nih nang minuman keras. Ya kada mau orang tuh empat kegiatan ibadah. Mana ada sembahyang, ada mungkin sembahyang tapi yuk karena akalnya itu dipengaruhi oleh apa? Narkoba tadi sudah ada. Ya biasanya kalau minum itu santai aja hidup lagi tuh. Seolah-olahnya sugih sudah ada. Apalagi nang apa jualan aja apa tuh yang lain jinit apa tuh? Aduh nang ekstasi. Nah, itu kan lalu kayak apa nih menyebabkan otak kita ini berpikir rame. Makanya orang bercari itu aja ini mencari bener itu. Tapi kalau sudah ketagihan enak tuh. Nah, lalu pangulir untuk apa ya? Ingat awan Tuhan. Nauzubillah. Yang keempat, khamar minuman keras itu menyebabkan pengkonsumsinya menimbulkan permusuhan serta persengketaan di antara kerabat dan keluarga. Nantilah bila orang minuman keras ini kada tahu siapa, bakal lahirnya kada merasa ada dulu, maaf leh, nang apa nih, nang gara-gara minuman keras lalu akhirnya panang piring kurang. Nah zaman Rasulullah tuh minuman keras itu adalah minuman nang luar biasa, nang agak sulit dibasmi zaman Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu membasmi itu untuk nang kada baik itu kada langsung kada bagaimana sih dia. Pamulaan dulu ada orang datang melapor Rasulullah. Ya Rasulullah, menurut pian kayak Pak pendapat pian nang hukum hamar ini nah. Ujar Rasulullah, kada langsung haram kada dulu. Kenapa ya? Karena sekampungan Madinah itu seberitaan minuman hamar. Seberitaan di rumah tuh ada bisi. Nang kalau dalam riwayat tuh apa? Kayak bisi banyu di kita nih kan di rumahnya ada bisi banyu dingin lah. Pasnya kayak itu tuh. Seberitaan ada. Nah, lalu ya Rasulullah, minuman keras itu sedikit manfaatnya tapi banyak mudaratnya. Nah, belum haram lagi. Beberapa kurun waktu datang pulang ada, ya Rasulullah, nang anu nih sahabat nih bila sembahyang tuh orangnya mabuk lalu salah membaca ayat orang apa ya? Wala antum abidu nama abud. Aku ini bukan penyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku. Nah lalu tertinggal waktu jadi imam tuh orangnya mabuk jadi imam. Nah Rasulullah pulang diharamakan minum minuman keras ketika anak ibadah. Dulu boleh ibadahnya waktu mabuk Pak. Tapi karena kejadian kayak itu bagaimana pulang dilarang. Ketika ibadah jangan lagi misalnya anak mengaji ke atau jangan dulu untuk ibadah apalagi sembahyang. Ada pulang kejadian beberapa waktu pulang mengadu beberapa orang, ya Rasulullah,
Ini kawan ulun nih, nah nanti tuh awak ulun bincul. Kenapa jadi bincul? Ditampilingnya kada sadar kayaknya, gara-gara minuman keras. Betul pulang ada bibinya melapor ulun, ya Rasulullah hampir diperkosa oleh abah ulun seorang. Padahal abah ulun bikai, kenapa jadi kan perkosa? Karena minuman keras. Lalu akhirnya Rasulullah mengharamkan pulang minuman keras itu dalam waktu-waktu tertentu, waktu nang orang beumbayan atau ke acara. Dia boleh lagi haram. Akhirnya sedikit sudah mulai mengecil ruang lingkup yang minuman tadi digunakan yang bebas. Akhirnya datang ayat terakhir, minuman keras atau jenis narkoba itu haram setotalnya. Baik acara apapun, terus sampai apakah boleh lagi dipakai, sedikit atau banyak haram. Nah, kenapa yuk? Karena menyebabkan tadi salah satunya terjadi pacangan bakalahian, iyalah. Ya orang otaknya tuh kada tak kontrol lagi tuh, mengapa aja digawinya tuh, iyalah bakalahinya kah, iyalah menghantam orang lainnya kah, memperkosanya kah, gara-gara minuman keras. Apa tuh bahannya? Al-khamru umul khaba'is, hamar atau minuman keras itu adalah mun bahasanya biang keroknya kejahatan. Orang tuh membunuh ada karena minuman keras, orang itu mencuri karena minuman, bahkan orang tuh memperkosa karena minuman keras, iyalah. Ada di kitab itu seorang abid itu bahasa kita apa? Orang ahli ibadah. Nah, orangnya kada alim lah, tapi ahli ibadah. Tapi ibadahnya ini benar menurut fikih, bagus saja. Cuma orangnya katuju beribadah, kada berilmu, kada alim ulama, kada abid. Jadi suatu ketika pernah diganggu bibinian ini pelacur, dipanasi oleh nang bubuhan di warungnya tuh, ikam nijer pembuasnya di sini, bila kau ajar menggoda si abid mengibadah tuh hal ikam nijer, panasinya bibini tadi, lalu digoda-godanya, kada mau, soalnya siapa ya nang bibin lelaki tadi haram bangnya lah nang nang main dengan bibinian nang tanpa muhrim itu, apalagi nang zina macam-macam, pada maunya. Akhirnya dicarinya cara supaya bibininya aku nantinya abang, bila aku kan tadi dapat hadiah, bila kau menggoda itu kami beri hadiah. Nah, caranya baik ya lah, kada baik bang. Lalu akhirnya digodanya, ada mau tadi, lalu pura-puranya minta hajat. Mungkin kita ini jurang kawakan datang ke rumah kami sampai yang hajat di rumah. Wah, ayo aja, muka itu kada apa-apa aja, kada curiga, kada. Soalnya sampai ke rumah, ditutupnya sama nyala mak, ditutupnya rumah. Nah, kada awal lagi, piannya bila kada hendak awan ulun lah, pokoknya ulun bagus cek, pian pajangan berkuasa ulun, padahal tapi ya nang rencana licik ya tadi bini tadi. Lalu aku hendak, walaupun aku dibunuh, tetap aku dihendak. Sehingga tuh nang dibunuh orang, gak tahu nang kayak apa kah. Lalu ujaran bini tadi, pian kada walaupun nggak kada keluar lu pian pecangan nang mati ora sini. Nah, kain aja nah ulun tawarakan awan pian ini apa? Ini ada keanakan halus, ini ada minuman keras, ada ulun. Pian pilih, hendak minuman keras kah boleh keluar kita, atau membunuh keanakan halus ini kah boleh keluar, atau berzina ulun saja. Jarunang tadi kan kada alim bang, abid aja. Membunuh dosanya gonal, berzina dosanya gonal, terakhir apa? Minuman keras, sedikit dosanya aja. Nah, padahal ulangnya kada sama mabuk, diminumnya mabuk sekalinya. Padahal sedikit saja, mungkin kadar alkohol kadarnya tuh ganal, mabuk. Waktu mabuk tuh kan sadar lagi di bawah bibirnya yang tadi berzina pun. Soalnya waktu berzina itu kakak-kakak tadi masih nangis. Nah ini ketahuan ulang, cok dimatiinya. Bibirnya yang tadi bilang, ayo membunuh. Nah, aku padahal kan orang kampung membunuh kakak-kakak awan memperkosa ulang, dibunuhnya juga samanya. Sebentar dimatiinya. Gara-gara apa? Minuman keras. Akhirnya apa? Ditangkap orang, tangkap dieksekusi mati. Iyalah, mana membunuh minuman keras, pulang apa tuh deh? Memperkosa kisahnya pulang. Nah, lalu di akhir hayat tuh digantung orang, digantung orang dan siap hana dipanah, kan hukumannya mati membunuh orang. Sekalinya datang iblis ini berpakaian kayak manusia juga orang Tuhan, datang ya baik kan, anak hidup mati kan, anak hidup nih ya, mati hidup baju banyak kesalahan pak,
Karena bila anak hidup, kau ikan ibadah pulang. Cuma ini aja. Bila misalnya kayak apa ya, kayak anak di panah orang, ikan mengangguk aja. Nah, bila di panah orang karena insya Allah ikan cuma kan nang apa ya, bahwa aku nih kalau tidak salah aku nih Tuhan ikam. Bila ikam mengangguk karena ikam selamat, itu aja. Nah, bujur kan tuh jarang tuh deh, bujur nah aku ini Tuhan ikam lah, ikam mengguk itu gini kadu segini bersuara, karena insya Allah aku padahkan awan tukang apa al guju panahnya tadi supaya jangan ikam. Ayo hajar. Nah padahal godaan dari setan ini bermanusia. Soalnya hak pun kira tadi pacangan apa ya? Pacangan dibebasa sekalinya tatap di panahnya pas mati dalam keadaan kafir, nauzubillah. Nah itu pengaruh dari nabi yuk. Ini memang keras pada sekali toh, apalagi banyak iyalah. Nah, nauzubillah. Yang kelima, minuman khamar itu akan menyebabkan orang yang minumnya itu menceraikan istrinya tanpa ia sadar. Nah, nauzubillah iyalah. Namanya talak itu walaupun dalam keadaan mabuk akan tetap apa ya jatuh. Dia kan sadarnya itu karena diulah-ulah maka tetap jatuh. Nah, lalu karena nauzubillah tadi ya berbuat zina tadi nauzubillah. Yang keenam, minuman keras atau alkohol menyebabkan pengkonsumsinya terjerumus ke macam-macam perbuatan. Bisa membunuh orang, menampiling orang, macam-macamnya lah. Yang ketujuh, malaikat rahmat kada beparak awan orang yang minum minuman keras. Nah, jadi orang bila orang minuman keras matinya apa ya mati kada dalam hadis ada. Tidaklah dikatakan beriman ketika inya apa ya mencuri itu dalam keadaan beriman. Tidaklah katakan beriman ketika itu inya mabuk. Tidaklah dikatakan beriman ketika inya apa? Ketika inya melakukan zina. Jadi orang waktu zina mati, nauzubillah. Ketika inya mabuk mati, nauzubillah. Ketika inya mencuri mati, nauzubillah. Karena waktu itu imannya kada ada. Ya. Makanya dia ada orang bila ada orang memang kastu. Orang kan menyemangkan dina orang. Apa ya? Uangnya jurang. Kenapa waktu itu apa ya? Ada dianggap Islam lagi ya. Nauzubillah iyalah. Nah, kemudian pulang nang pastinya dulu secara hukum Islam ini tuh mendapatkan hukuman dicambuk kayak 40 kali. Kita sini jadi Bang Leh, kisah itu lah. Nah, karena agama Islam misalnya kalau negara-negara Islam diberlakukan orang. Hamar atau alkohol bagi pengkonsumsinya tidak dapat menembus langit jika ia meninggal. Pintu langit tertutup bagi orang minum khamar itu. Nah, yang terakhir, khamar minuman keras itu akan menyebabkan pengkonsumsinya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada di kitab tulah. Ada orangnya itu kalau tidak salah kayak marbut, tahu marbut lah. Marbut tuh kaum nang maharagu langgar atau masjid, ya. Jadi sidin tuh garing tuh macam-macam bertambah deh. Padahal mungkin insya Allah setiap penyakit ada obat. Tadi usahakan jangan minuman keras, iyalah. Lain parinya nang kada dikonsumsi sekadar untuk napa bius atau apa nih diulahnya jadi seben kali garing untuk diminumnya. Jadi ujar orang cobai pang jurang pakai hamar jurang kalau mau jurang. Nah, mungkin dilanjur Tuhan kalau lah minumnya sembuh. Tahun kayaknya garing pulang kayak itu pulang. Dicoba yang lain dia mau hamar mau pulang. Akhirnya saben tahun kelawasan. Nah, rupanya memang apa ya janji Allah itu orang yang mengkonsumsi narkoba itu bisa menyebabkan karena mati dalam keadaan yang kada hanya pas meninggalnya tuh apa ya kada kau mengucap la ilaha illallah dan dalam keadaan yang kada baik. Nah, gara-gara mengkonsumsi narkoba. Nah, nauzubillah ya. Nah, itu cerita-cerita itu namanya beheri. Wah, ini macam-macam yang cari di YouTube itu kisah-kisah yang tradis yang kada baik yang masalah orang minum keras. Nah, itu membahayakan benar. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hukum atau cerita-cerita tentang narkoba, minuman keras, hukuman di dunia atau di akhirat, kita dilindungi oleh Allah SWT daripada pergaulan bebas, penggunaan obat-obat yang terlarang, penggunaan narkoba dan sebagainya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita
selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hingga kita terhindar daripada yang sedemikian tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita dijaga pergaulannya daripada yang kada baik. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashshana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirna ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, masyaallah la quwwata illa billah. Silakan HP-nya ya. HP yang adalah. Terima kasih. Ya, sama-sama alhamdulillah.